Hi friends, in this video we will discuss about hydration. So இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா addition of double bond and triple bondல ஒரு பார்ட் தான். So this is the general form of one equations in hydration reaction. Here olefin can be hydrated quickly under mild condition in high yield by the use of oxymercuration, that is addition of oxygen and mercury, then followed by treatment with sodium borohydride. For example, styrene can be hydrated using water in the presence of acid and mercury acetate to form 2-hydroxyethylbenzene. ஸோ ஹைட்ரேஷனை பொறுத்தவரை நம்ம இட் இஸ் சிமிலர் டு மார்கோனிகாஃப் ரூல் தான். தட் இஸ் நெகட்டிவ் பார்ட் கோ இன்டு த lesser number of hydrogen carbon and positive part go into the maximum number of hydrogen part. Therefore in styrene the OH minus attack in the CH carbon and hydrogen attack in the CH2 position, so we get product. Now we discuss about mechanism of this reaction. In step 1, styrene combined with mercury 2 plus ion to form a mercury ion intermediate. In second step நமக்கு கிடைச்ச intermediate combined with water molecule to form a 2-hydroxyethylbenzene with a liberate mercury 2 plus, that is a reagent. Similarly, in 2-methyl 1-butene can be hydrated in the presence of mercury acetate to form a 2-methyl 2-butanol. Here also follow the Markovnikov rule. Alkene can also be hydrated by treatment with water with acid catalyst. The most common catalyst is sulfuric acid, nitric acid, perchloric acid also be used. The negative attacking species in sulfuric acid may be HSO4 minus. So in the third example பார்த்தீங்கன்னா it is a 3-methyl 1-butene. So hydration பண்ணால் நமக்கு வந்து according to Markovnikov addition, இப்போ CH பார்ட்டில் போய்ட்டு OH உட்காரணும், CH2 பார்ட்டில் H வந்து கம்பைண்ட் ஆகணும், இதுதான் ரூல். ஆனால் இங்கே அல்கைல் ஷிஃப்ட் நடந்து the product is changed, that is ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட் நடந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2-hydroxy 2-methyl butane நமக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? அப்போ இங்கே கேட்டையான் ஸ்டெபிலிட்டி நமக்கு வந்து ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட் நடக்குது, we get a product. ஒருவேளை ஸோ அல்கீனில் CHO CN மைனஸ் இதுபோல் ஒரு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகியிருந்தால் அது ஆன்டி மார்கோனிகாஃப் அடிஷன் பேஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C double bond C double bond O combined with water to form a product. ஸோ இங்கே sp கார்பனில் OH ஆட் ஆகுது இல்லைங்களா? sp கார்பனில் ஆட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் தான் sp2 கார்பனில் கம்பைண்ட் ஆகும், தென் sp3 கார்பனில் OH சேரும். இதுதான் ரூல். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு OH எங்கே போய் அட்டாக் ஆகுன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு sp கார்பன், தென் sp2 கார்பன் அண்ட் தென் sp3 கார்பன். அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா sp கார்பனில் OH நமக்கு கம்பைண்ட் ஆகிருக்கு. தென் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 5. ஸோ இது போல் ஒரு ஃபியூஸ்டு ரிங்காக இருந்துச்சிங்கன்னா இங்கே நம்ம ஹைட்ரேஷன் பண்ணால் இங்கே ரிங் ஓப்பனிங் நடக்கும், பிகாஸ் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெயின், அதனால் ரிங் ஓப்பனிங் நடந்து we get a product. So next topic, addition in triple bond. This is a general reaction of a triple bond with hydration. That is, the hydration of triple bond
is generally carried out with mercury ion salt, that is mercury sulfate or mercury acetate. ஸோ இங்கே என்ன கண்டிஷன் சொன்னால், நம்மகிட்ட இருக்க அல்கைன், சிமெட்ரிக் அல்கைன், அதுவும் குறிப்பாக ஈத்தைன் இருந்தால் அங்கே ஹைட்ரேஷன் பண்ணால் we get aldehyde. சரிங்களா? சிமெட்ரிக்கலில் ஈத்தைன் மட்டும், அஸ்டில் மட்டும் நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து ஆல்டிஹைட் ஃபார்ம் ஆகும். வேறு எந்த அல்கைன் இருந்தாலும், அது அன்சிமெட்ரிக்கலோ அல்லது சிமெட்ரிக்கலோ எதுவாக இருந்தாலும் ப்ராடக்ட் வந்து கீட்டோன் தான். ஓகேங்களா? சிமெட்ரிக்கல் வெதர் அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கைன் டு ஃபார்ம் அ கீட்டோன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், acetylene combined with water molecule in the presence of mercury ion to form acetaldehyde. ஸோ இந்த மெக்கானிசம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் acetylene combined with mercury ion to form a mercury ion alkene intermediate, then combined with the water molecule. இந்த வாட்டர் மாலிகுலில் இந்த OH மைனஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாக் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு கார்பனில். தென் Hg2 ப்ளஸ் பாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பிரேக் ஆகிட்டு செகண்ட் பொசிஷனுக்கு போயிடும். ஓகேங்களா? இது செகண்ட் ஸ்டெப்பு. தென் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஈனால் காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஈனால் காம்பவுண்டில் இருக்கிற அந்த OH பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகிட்டு we get acetaldehyde. This is the mechanism. Now we discuss about some more examples of alkyne with hydration. In first example, propane combined with water molecule in the presence of mercury ion to form acetone. அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தெரியும், இட் இஸ் அ unsymmetrical alkyne. இப்போ வாட்டர் மாலிகுலில் ஆக்சிஜன் go into the carbon and H2 is combined with the CH position, therefore we get acetone. Similarly, CH3C, 12C, CH3, that is a 2-butane. இது symmetrical alkyne தான் இல்லைங்களா? It is combined with water with the mercury ion to form a butanone. இல்லைங்களா? அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அஸ்டிலிங் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஃபார்ம் ஆகும். வேறு எந்த ஆல்கைன் இருந்தாலும் அது we get ketone தான். Then third one is a aromatic alkyne to form a methyl phenyl ketone நமக்கு கிடைக்கும். Similarly, diphenyl alkyne combined with water molecule in the presence of mercury ion to form a ketone. ஸோ கன்க்ளூஷன் கொஞ்சம் நான் வச்சுக்கலாம். ஹைட்ரேஷனில் அல்கினாக இருந்துச்சுன்னா அது மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன் அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். அதே அல்கினில் எலக்ட்ரான் வித்ராயிங் குரூப்பு அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஃபாலோடு இன் த ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன். அதுவே கார்பன் 2 bond கார்பன், தட் இஸ் அல்கைன் இருந்தால் ஹைட்ரேஷன் என்ன நடக்குன்னு சொன்னால், ஈத்தைனுக்கு மட்டும் நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து ஆல்டிஹைட். ஸோ ரிமைனிங் unsymmetrical or symmetrical alkyne இருந்துச்சுன்னா we get ketone. This is a conclusion. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட epoxide and basic information of addition of double bond and triple bond வீடியோ லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், அதையும் பாருங்கள். ஓகேங்களா? என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.